2023년 3월 고1 모의평가 20번부터 설명 시작하도록 하겠습니다. 자, 20번. It is difficult for any of us to maintain a constant level of attention throughout a working day. 이렇게 나오죠. 일단 가주어. 어렵다. 우리가 투부정사하는 것은 이렇게 해석하는 겁니다. 우리가 꾸준한 집중의 수준을 유지하는 것이 어렵다. Throughout our working days, 근무 시간 내내, 공부 시간 내내. We all have body rhythms. 우리는 다 바디 리듬을 가지고 있죠. 특징 지어진, 그래서 얘는 PP. By peaks and valleys of energy and alertness. 기민함, 에너지와 기민함의 peaks and valleys니까 이제 높고 낮음을 얘기하는 겁니다. Ups and downs. 신체 리듬을 가지고 있다. You will achieve more. 너는 더 성취할 수 있을 거예요. 그리고 feel confident. 그 자신감을 느낄 거예요. As a benefit. 어떤 이익으로서. 만약 너가 스케줄을 한다면 너의 가장 힘든 일을 스케줄을 at times 시간에 만든다면 이거죠. 어떤 시간이냐면 you are best able to cope with them. 그것들을 가장 잘 처리할 수 있는. 그래서 관계부사가 여기 when이 나왔고 이걸 대수로도 쓸 수 있고 생략을 할 수도 있다. If you haven't thought about energy peaks before, 너가 에너지의 정점에 대해서 생각을 해본 적이 없다면 현재 완료. Take a few days, 며칠 동안 봐라, to observe yourself. 너 스스로를 관찰할 하기 위해서가 좀 맞을 것 같긴 한데 하기 위해서 take a few days, 며칠 동안 관찰을 해라. Try to know the times. 시간을 기록해라. 알려고 노력해라. When you are at your best. 가장 좋은 상태인 시간. 그러니까 여기도 관계부사 대태고 생략 가능. We are all different. 우리가 다 다르니까 사람마다 다르니까 네가 한번 알아봐라. For some 어떤 사람들에게는 the peak will come first thing in the morning. 아침에 제일 먼저 에너지의 정점을 이룰 것이지만 but for others 다른 사람들에게는 it may take a while to warm up. 웜업 하는데 시간이 좀 걸릴 것이다. 그래서 뭐 어려운 내용이 아니었다. 자, 21번. If we adopt technology, 우리가 기술을 받아들인다면 we need to pay its cost. 비용을 치러야 합니다. Thousands of traditional livelihoods, 수천 개의 전통적 생계수단이 have been pushed aside. 밀려나게 되었어요. 발전에 의해서. 그리고 라이프 스타일에 의해서죠. 라이프 스타일에 의해서가 아니라 그 주변에 그런 직업들 주변에 있는 라이프 스타일도 have been removed, 사라지게 되었다. 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 전통적 생계수단이라면 예를 들어서 내가 뭐 바구니를 만드는 사람이야. 전통적인 그 생계수단으로 바구니를 만들어. 근데 바구니가 공장에서 만들어지니까 발전에 의해서 밀렸죠. 그리고 그러면 그런 잡들, 바구니를 만드는 잡 주변의 라이프 스타일. 내가 그 아침에 일어나서 뭐 뭐 풀이나 뭐 이런 것들로 그 바구니를 엮을 거 아닙니까? 그런 라이프 스타일이 have been removed, 없어졌다. Hundreds of millions of humans today, 오늘날 억 명의 사람들이 work, 일해요. at jobs they hate, 그들이 좋아하지 않는 직업에서 일을 합니다. Producing, 여기가 분사구문이 되는 거죠. 왜냐하면 문장과 문장을 콤마로 연결을 할 수가 없다. 자, producing things, 만들면서, 그래서 그리고 만든다. 이렇게 연속 동작으로 봐도 되겠죠. 자, 그리고 만든다. They have no love for. 그들이 애정을 느끼지 못하는 것들을 만들어낸다. 그래서 여기도 지금 목적격 관계대명사가 생략되어 있는데 이 전치사를 처리해주면 for 위치로 우리가 바꿔서 쓸 수 있다. 얘가 for 대시되면은 안 되겠다. 정도만 기억하시고 sometimes 때때로 these jobs 이러한 일자리가 cause physical pain, disability or chronic disease 만성 질환을 유발한다. 당연하죠. technology 기술은 creates 많은 새로운 직업을 만들어요. They are certainly dangerous. 확실히 위험한 많은 새로운 일자리를 창출한다. At the same time 동시에 mass education and media train 미디어는 mass education과 미디어는 훈련시켜요. 인간들을 피하도록 low tech physical work 기술을 필요로 하지 않는 육체 노동을 피하도록 하고 그다음에 seek jobs 일자리를
추구하게끔 찾게끔 훈련시킨다. working in the digital world. 디지털 세계에서 일하는 직업을 찾도록 train 시킨다. 그래서 그 오형식 동사. The divorce of the hands from the head. 머리와 손의 단절은 puts a stress on the human mind. 인간의 정신에 부담을 주게 되죠. Indeed, 실제로 the sedentary nature of best paying jobs, 그 보수가 좋은 직업에 그 앉아서 하는 그 일의 특징은 is 이렇게 되죠. 주어가 nature니까 is 안 되고 a health risk 건강의 위험 요소가 돼요. For body and mind. 신체와 정신에. 자, 얘도 어렵지 않았습니다. 22번. When students are studying their college life, 대학생을 시작할 때 they may approach every course test and learning task the same way. 똑같은 방식으로 수업이나 테스트나 학습의 어떤 그 태스크니까 뭐 과제 이런 것들 똑같은 방식으로 approach한다. 여기 to를 쓰면 안 됩니다. approach to라는 건 없습니다. using 사용하여 what we like to call 우리가 부르고 싶은 것 우리가 부르기를 좋아하는 것 the rubber stamp approach 고무 도장 방식이라고 부르는 방법을 이용하여 자, think about it this way. 이것을 이렇게 한번 생각해 보래요. Would you wear a tuxedo to a baseball game? 야구 경기장에 턱시도를 입고 갈 거니 a colorful dress to a funeral. 장례식장에 colorful dress를 입을 거냐 a bathing suit to religious services. 예배에 수영복을 입고 갈 거냐? Probably not. 아마 안 그럴 거지. You know, 넌 안다. 대절을 접속사 생략이죠. There's appropriate dress for different occasions and settings. 다른 상황마다 적합한 옷이 있음을 알고 있다. Skillful learners, 숙련된 마찬가지로 뭐 이런 의미겠죠. 마찬가지로 숙련된 학습자는 알아요. That putting on the same clothes won't work for every class. 모든 수업에 똑같은 옷을 입는 것이 효과가 없다라는 것을 잘 알고 있죠. 자, there are flexible learners. 그들은 유연한 어떤 사람들, skillful한 애들은 유연한 학습자들이다. They have different strategies. 다양한 전략들을 가지고 know, 알고 있어요. When to use them. 그것들을 언제 사용해야 할지. They know, 알고 있어요. You study for multiple choice tests differently than you study for essay test. 논술 시험과 그 선다형 시험은 객관식을 얘기하는 거죠. 객관식 시험을 공부를 다르게 준비한다는 것을 그들은 알아요. And they not only know what to do, 무엇을 해야 될지 알 뿐만 아니라 they also know how to do it, 어떻게 하는지도 알고 있다. 그래서 똑같은 방식으로 접근을 하지 마라. 라는 아주 단순한 내용이었습니다. 23번. As the social and economic situation of countries got better, 사회적 경제적 상황이 좋아지면서 wage levels and working conditions improved. 임금 수준과 working conditions, 근로 여건이 improved, 향상되었다. 자, gradually, 점차적으로 사람들은 were given, 받아요. 많은 그 휴가를. At the same time, 동시에 forms of transport, 교통의 운송의 형태가 improved, 향상되었고요. 그리고 더 빨라지고 가격이 싸졌어요. To get to places, 장소를 이동하는 것이 빨라졌다. 가주어, 친주어. 구체적인 예시. England's Industrial Revolution, 영국의 산업혁명은 led to 이어졌어요. 많은 이러한 변화들로 이어졌습니다. 그러니까 산업혁명이 발생을 하면서 뭐예요? 임금도 상승하고 근로여건도 좋아지고 그러니까 휴가도 받게 되고 교통수단이 발달하니까 어딘가에 이동을 하는 것도 더 값싸지고 좋아졌다. 뭐 이런 말을 하는 거죠. Railways in the 19th century, 19세기에 철도가 opened up now famous seaside resorts, 리조트를 오픈하게 했어요. 들어서게 했어요. 이러한 장소 같은 경우, 그러니까 철도가 생겼으니까 이게 뭘로 연결되냐면 교통의 수단이 향상이 되니까 갈 수 있다 했잖아. 그러니까 이제 바닷가에는 리조트를 갈 수 있게 된 거죠. With the railways, 이게 지금 전치사구가 나왔고 동사가 나왔어요. 그러면 얘는 도치 문장이죠. 이것과 함께 많은 호텔들이 등장했다, 생겨났다. In Canada, for example, 예를 들어서 캐나다에서는 새로운 coast to coast 그 해안에서 해안이죠. 캐나다가 이제 이렇게 대략적으로 여기가 지금 미국이라고 치면 이렇게 미국이면 그러니까 북미 대륙이면 요만큼이 미국 요만큼이 미국이라고 생각한다면
요만큼 요거 알래스카 빼고 여기가 지금 캐나다인데 그러면 코스트 코스트니까 대륙을 횡단하는 거겠죠. 대륙을 횡단하는 철도 시스템이 자 여기가 가능하게 되었답니다. 목적어가 the building 요건데 이게 지금 빌딩에서 걸리는 애들이 너무 길어서 자리를 바꿔준 것 뿐이에요. 단순히 그냥 길어서 그런 거죠. 그런 유명한 호텔들, 이런 호텔들의 건물, 건설을 가능하게 만들었다. Later, 이후에 the arrival of airports, air transport, 항공운송의 출현이 opened up, 열어줬어요. 더 많은 세상을, 길을 열어주고 그 다음에 그 관광산업으로 이어졌다. 관광산업의 성장으로 이어졌다. 그 교통수단이 산업혁명이 사회적 경제적 상황이 좋아지면서 그러면서 이제 예시로 이제 산업혁명을 예로 들었죠. 24번. 자, 성공은 can lead you off your intended path. 너의 의도된 길에서 lead you, 너를 벗어나게 해주고 그 다음에 into a comfortable route. 틀에 박힌 편안한 어떤 그런 상황으로 이끌어줄 수 있다. 성공을 하면 의도한 길에서 벗어나서 틀에 박힌 편안한 생활로 이끌어준다. If you are good at something, 너가 무언가를 잘해 and are well rewarded for doing it, 그것을 하는 것에 보상을 잘 받는다면 you may want to keep doing it, 계속 그렇게 하고 싶겠지. 내가 어떤 방법으로 공부를 하는데 그렇게 하면은 그냥 문제는 많이 맞아. 그러면 나는 그냥 계속 그렇게 하고 싶어. 그렇게 하는 게 궁극적으로 시험에서 성적이 안 나올 수도 있어. 근데 어쨌든 지금 나에게는 보상을 받는다고 생각하면 그걸 계속 하겠죠. 자, even if you stop enjoying it, 그것을 즐기지 않게 되더라도 아니면 뭐 성적이 잘 나오는 방법인데 내가 너무 하기 싫은 방법이야. 그래도 어쨌든 그게 나에게 성공으로 이어지게 만들어주니까 그걸 계속 하는 거죠. 내가 그걸 하기는 싫지만. The danger, 위험한 점은 is that 대절이죠. One day, 어느 날 you look around, 주위를 둘러봐 and realize, 깨달아. You are so deep in this comfortable rut. 너가 이렇게 너무 깊게 빠져 있어서 편안함에 빠져 있어서 you can no longer see the sun or breathe fresh air. 태양을 보거나 신선한 공기를 마실 수가 없고 그 다음에 이 틀에 박힌 생활의 양쪽 사이드가 become so slippery, 미끄러워서 that it would take a superhuman effort to climb out. 거기서 벗어나는데 굉장히 힘든 노력을 필요로 해 이거죠. take는 우리가 require하고 같다고 보면 되겠고 superhuman effort니까 뭐 슈퍼맨이나 아이언맨 정도의 노력, 그런 능력이 가진 사람이 노력을 해야 나올까 말까다라는 말은 정말 힘들다는 거죠. And effectively, 사실상 you're stuck. 꼼짝할 수 없게 된다는 것을 깨닫는 것이다. 어떤 틀에 박히면 그게 이제 뭐 예를 들면 이런 방식으로 했을 때 성공을 했어. 그럼 그 방식으로만 계속 일을 할 거 아니에요. 그러면 이제 그게 그 상태로 내가 너무 편안하게 있다 보니까 다른 걸 볼 수가 없는 상태가 되고 그 안에 갇혀 있게 되니까 여기서 벗어나려면 굉장히 초인적인 노력이 필요로 하다 이 말입니다. 사실상 갇혀 있게 되는 거죠. It's a situation, 상황입니다. Many working people worry that they are in now. 그들이 현재 처해 있다고 생각하는, 걱정하는 상황이다. The poor employment market, 열악한 고용시장이 has left them feeling locked in. 그 사람들을, 많은 근로자들을, working people을 locked in하게 느끼게 만들었어요. 여기를 굉장히 잘 봐야 돼요. 일단 live를 오형식으로 봐서 목적어에 대한 목적격 분사, 이제 분사, 여기 ing가 나왔죠. 근데 분사의 이 feeling의 뒤에 갇힌 상태를 얘기하는 거니까 pp가 나오는 겁니다. 그래서 has left them feeling locked in. 갇힌 것처럼 느낀 상태로 해놓았다. What may be a secure or even well-paying, but ultimately unsatisfying job. 이렇게 되겠죠. 보수는 좋은데 궁극적으로는 만족스럽지 않은 이 일이 되는 것, 일자리에 되는 것에 갇히게 만든다. 이렇게 되는 겁니다. 자, 그 다음에 29번. The most noticeable human characteristic projected onto animals. 동물들한테 투영된 가장 눈에 띌 만한 인간의 특징은 is that 대절이다. They can talk in human language. 그들이 인간의 언어로 대화를 할 수 있다는 것이다. 동물에게 투영된 가장 눈에 띄는 인간의 특징. 그러니까 뭐 만화나 영화에서
동물들이 사람인 것처럼 대화하는 거죠. Physically, 신체적으로도. Animal cartoon characters and toys made after animals. 동물의 모양을 따서 만든 장난감이나 그 animal cartoon 캐릭터들은 are most often deformed. 왜곡됩니다. 변형됩니다. in such a way as to resemble humans. 인간과 닮게 하도록 하는 방식으로 이렇게 되겠죠. This is achieved. 이것은 성취되어 달성되어 by showing them. 그들한테 보여줌으로써 with human-like facial features. 그 인간과 같은 얼굴 표정. 그 다음에 deformed front legs. 그 변형된 앞다리 to resemble human hands. 인간의 손과 닮기 위해서. with를 쓰면 안 되죠. 인간의 손과 닮기 위해서 앞다리를 변형된 앞다리를 가진 것으로 보여준다는 거죠. 그것들을 이런 것으로 보여주면서 달성된다. 그러니까 동물 그 캐릭터 보면은 앞발을 손처럼 쓰잖아요. 그걸 얘기하는 거죠. The more recent animated movies, 최근 만화 영화에서는 the trend, 이 추세가 has been to show, 보여주는 것이 되었어요. The animals, 동물들을 in a more natural way, 자연스러운 방식으로 묘사하는 것으로 바뀌었어요. 더 정교하게 사람처럼 묘사한다는 얘기겠죠. However, 그러나 they still use their front legs like human hands. 자연스러운 방식이라는 거는 동물스러운 방식이네. 여기 however 때문에 그렇네. 자, 자연스러운 방식이라고 하는 거는 동물의 모습으로 자연스럽게 묘사를 하는 것이다. 그런데 여전히 앞다리를 human hands처럼 사용해요. 예를 들어서 lions can pick up and lift small objects with one paw. 한 발바닥으로 물건을 집어든다든지와 같은. 그리고 they still talk with an appropriate facial expression. 얼굴 표정을 가지고 여전히 대화를 한다. A general strategy that is used to make the animal characters more emotionally appealing to both to children and adults 이렇게 되겠죠. 자, 여기서 사용되는 전략은 일반적인 전략은 이렇게 되죠. 사용되는 일반적인 전략은 뭐 하기 위해서 만들기 위해서 얘가 오형식의 특징을 갖고 있습니다. 애니멀 캐릭터들을 emotionally appealing 아이들과 어른들 모두에게 감정적으로 매력적이게 만들기 위해서 사용되는 일반적인 전략은 is to give them 그것들에게 그 애니멀 캐릭터입니다. 이거 우리 지층 잘 봐야 됩니다. Animal characters. Enlarged and deformed chart-like features. 그 확대되고 deformed, 변형된 그 어린이와 같은 특징을 그 동물 캐릭터한테 부여하는 것이다. 그렇게 된답니다. 그럼 여기서 natural way를 조금 더 우리가 생각을 해볼 수가 있겠네요. 이 부분에 있어서 이것이 의미하는 바가 무엇이냐. 그러니까 둘 중에 하나일 것이다. 하나는 동물을 더 사람처럼 보이는 거. 그게 한 가지의 어떤 그 가능성. 두 번째는 동물을 더 동물답게 보이는 거. 나는 2번일 가능성이 더 높다고 생각했는데 왜냐하면 however 때문에 그런 거죠. 동물을 더 자연스러운 방식으로 묘사하는 것이다. 조금 더 동물답게 묘사하는 것이다. 그러나 여전히 앞다리를 사람처럼 사용하고 있어. 그리고 일반적 전략은 아이들처럼 얘네들을 보이게 만드는 거야. 뭐 요즘 요런 거니까 뭔가 조금 더 뭐 자연스럽게는 동물과 사람의 어느 중간이든지 뭐 그런 의미가 될 텐데 요 부분에 대해서 좀 생각을 하면 좋겠다. 자, 30번. The major philosophical shift in the idea of selling 판매라는 개념에서의 철학적 변화가 came 일어났다. 등장했다. 산업사회가 더 부유해지고 더 경쟁력 있어지고 더 지리적으로 스프레드 펼쳐지게 되었을 때 1940년대에서 50년대 동안에 이것은 비즈니스들로 하여금 더 가까운 관계를 만들게 했어요. O 형식이죠. With buyers and clients. 그 구매자와 판매자 사이에 더 면밀한 관계, 긴밀한 관계를 만들도록 해줬고 그것은 결과적으로 비즈니스를 깨닫게 해줬죠. 무엇을 깨닫게 해주냐면 It was not enough to produce quality products as a reasonable price. 합리적인 가격으로 퀄리티 있는 상품을 판매하는 것이 충분하지 않다라는 것을 깨닫게 해줬어요.
그 말은 더 이상 어떤 퀄리티의 문제가 아니라 고객과의 관계가 조금 더 중요해졌다라는 의미일 거예요. 자, in fact, 사실 it's usually equally essential. 필수적이다. 상품을 내놓는 것, deliver 하는 것은 가조진주어. That customers actually wanted. 소비자들이 원하는 상품을 내놓는 것이 어쨌든 되게 중요했다. 그래서 헨리 포드라는 사람은 그의 베스트셀링 T 모델 포드를 한 컬러로만 냈죠. 블랙으로만 차를 출시했어요. 1908년에. 근데 현대 사회에서는 이건 더 이상 먹히지 않은 거죠. 사람들의 원하는 거, 사람들이 원하는 것을 조금 더 생각을 해봐야겠죠. 그 사회의 현대화는 마케팅 레볼루션으로 이어지게 했습니다. 어떤 마케팅 레볼루션이냐면 the destroyed the view, 관점을 깨트린 that production would create on demand. 생산이 곧 수요를 만들어낸다. 생산 자체가 그 수요를 창출할 것이다. 그러니까 만들어 놓기만 하면 사람들이 찾을 것이다, 사갈 것이다 라고 하는 관점을 깨트리는 마케팅 레볼루션으로 이어졌다. 소비자들, 그 다음에 그들이 다양하고 복잡한 욕구를 충족시키자 하려고 하는 그런 디자이어가 비즈니스의 포커스가 되었다. 그러니까 포커스가 바뀐 거죠. 과거에는 상품만 출시하면 됐는데 현대화된 사회에서는 그렇게는 안 됐다. 왜냐면 그런 관점이 무너졌어. 무너지는 마케팅 레볼루션이 생겼단 말이에요. 그러니까 이제 기업들은 뭘 생각해야 되냐면 고객들과 그 고객들의 그 욕구를 충족하고자 하는 그 욕망, 그 두 개가 비즈니스의 포커스가 되었다는 거죠. 상품이 아니라 고객이 되었다는 거죠. 상품도 당연히 내놔야 되는 건 맞고 그거에 덧붙여서 혹은 그 위로는 고객에 대해 더 초점을 맞추는 그런 마케팅 전략을 필요로 하는 사회가 되었다로 우리가 정리를 해볼 수가 있겠네요. 그래서 30번까지의 설명을 마치도록 하겠습니다. 자, 31번 설명 시작하도록 하겠습니다. People differ in how quickly they reset their biological clocks to overcome jet lag. jet lag은 시차. 자, 사람들마다 다르다 이 말입니다. People differ. 사람들마다 다르다. 얼마나 빠르게 그들의 생체 시계를 리셋할 수 있는지 jet lag을 overcome 하기 위해서. 그리고 회복의 속도는 depends on the direction of travel. 그 이동의 방향에 따라 달려 있다. 그래서 아마 문제가 여기였겠지 뭐. 그죠? 자, generally, 일반적으로 it's easier to fly westward and lengthen your day. 자, 서쪽으로 비행을 하고 그다음에 하루를 더 늘리는 것이 더 쉽대. Then it is 쉬운 것보다 뭐 하는 게 쉬운 거고요. 동쪽으로 가서 시간을 짧게 하는 것보다 동쪽으로 도는 게 그 지구의 회전 방향인가? 그래서 뭐 이게 더 빨리 도착할 수는 있는데 이게 이렇게 가는 것보다 서쪽으로 해서 이렇게 우회해서 돌아가는 게 우리한테는 더 쉽다는 거지. This east-west difference in jet lag. 이 jet lag에서 시차에서의 이 동쪽과 서쪽의 차이는 is sizable enough. 상당히 큽니다. 뭐 할 만큼 여기 어순 잘 봐야 됩니다. 중요합니다. To have an impact. 영향을 미칠 만큼 충분히 sizable해요. On the performance of sports teams. 스포츠 팀의 경기력에 영향을 미칠 만큼 영향력이 있다. 자, studies have found. 자, 이것에 대해서 이제 설명을 하겠지. 연구에 따르면 연구는 발견했다 이거죠. 그래서 연구에 따르면 이런 말이 나오는 거예요. 연구는 발견했다. The teams 접속사 팀들인데 westwards 서쪽으로 도는 애들이 비행을 해서 가는 애들이 perform significantly better 더 잘 한답니다. than teams flying eastward. 동쪽으로 이렇게 가는 애들보다 in a professional basketball, college football 에서 the more recent study 그 이제 첫 번째 근거가 되는 연구를 이제 뒷받침한 거고 이제 두 번째 연구가 있다는 거죠. A more recent study of more than 46,000 Major League Baseball games. 자, 이 이상의 게임들이 found additional evidence. 추가적인 증거를 발견하게 되죠. 대절이라는 이렇게 해서 동격이 되십니다. Eastward travel이 is tougher than westward travel보다 더 tougher하다. 자, 그럼 얘가 어떤 식으로 시험 문제에 나올 수가 있을까를 생각을 해보면 뭐 시험 문제뿐만이 아니라 자, 요런 것들을 우리가 좀 이해를 해볼 필요가 있겠죠. 여기가 이제 westward로 바뀌어.
그럼 이게 top4가 아니겠지. 근데 여기를 웨스트월드로 바꿔놓고 여기다가 밑줄을 쫙 꺼놓을 거야. 다음 중 흐름상 맞지 않은 거. 그럼 니네 이제 어떻게 풀어? 이거 본문이랑 똑같네. 그래서 본문이랑 다른 걸 찾겠지. 이러면 틀린다는 얘기지. 전체 맥락을 꼭 봐야 된다. 자, 31번 그랬고요. 32번. If you want the confidence. 자, 만약에 네가 원한다면 confidence를 자, that comes from achieving. 성취하는 것으로부터 나오는 confidence를 원한다면 이렇게 되겠죠. 주격관계 대명사니까 우리가 형용사로 해석을 합니다. From achieving. achieving 하는 것으로부터 무엇을 achieving 하냐면 what you set out to do each day. 매일 하고자 하는, 시작하고자 하는 것을 성취하는 것으로부터 나오는 자신감을 원한다면 then it's important, 중요합니다. understand, 이해하는 것이 how long things are going to take 일들이 얼마나 걸릴지를 아는 것이 중요하다. 그러니까 예를 들면 이런 거지. 내가 시험 공부한다고 이제 스케줄을 짤 거 아니야. 나름 아주 장황하게 세우겠지. 근데 내가 그걸 하나도 못 지켜. 그럼 성취감이 생기냐 안 생기냐? 안 생긴단 말이죠. 그러면 이제 점점 공부가 하기 싫은 거죠. 근데 내가 뭔가 어제 한 3개의 목표를 세웠는데 그 3개를 다 달성하면 내가 기분이 좋잖아. 거기서부터 컨피던스가 생기잖아. 그러니까 이제 뭔가를 더 하려고 하겠죠. 그러니까 이제 컨피던스를 그런 어떤 성취감으로부터 컨피던스를 생기게 하려면 내가 오늘 공부하는 것들이 내가 목표로 세우는 그 리스트들이 시간이 얼만큼 걸릴지를 대략적으로 아는 것이 중요하다는 말이 되는 겁니다. 자, over optimism. 과한, 지나친 낙관주의는 about 무엇에 대한 자, what can be achieved? 성취되어질 수 있는 것. within a certain time frame. 특정한 기간 내에 성취될 수 있는 것에 대한 지나친 낙관주의는 나 이거 다 할 수 있어 라는 지나친 낙관주의는 is a problem, 문제죠. So work on it. 개선하려고 노력해봐라. Make a practice of estimating the amount of time needed alongside items on your things to do list. 이렇게 되겠죠. 자, make a practice. 뭐 해라. 연습해라죠. 배워라. practice 해라. 추정하는 것을 시간을 추정하는 practice를 해라 이거죠. 어떤 타임이냐면 필요되는 너의 things to do 해야 할 일이라는 리스트와 함께 필요되는 그 시간을 estimate 하는 것을 practice를 하라는 거죠. and learn 그리고 배워라 경험으로. 요렇게 되는 겁니다. learn에 대한 목적어가 when절이 되는 겁니다. 그러니까 이 when이 that으로 변경이 돼서 나오면 어법 문제에서 이렇게 나오면 얘는 틀리게 되는 거죠. 자, 경험으로 learn when tests take a greater or lesser time than expected. 예상되는 것보다 언제 더 많은 시간 혹은 더 적은 시간이 걸리는지를 경험을 통해서 배워라. 근데 요거 진짜 중요합니다. 요게 이제 의문사절이 명사절로 쓰였다. 근데 이걸 모르면 이걸 대수로 받기가 쉽다는 거지. 니네 이거 어떻게 풀 거냐면 뒤에 완전한 문장이니까 대신에 experience, 동격 이렇게 생각한단 말이에요. 문제 실제로 풀게 될 때. 그러니까 이 learn의 목적어 자리라는 걸 반드시 기억해라. Give attention also 주의를 기울여라. to fitting the task to the available time. 가능한 시간에 그 일을 맞추는 것에 attention을 줘라. 그래서 이 to는 어디에 라는 전치사에 해당하기 때문에 fitting 동명사를 써야 된다. 그래서 동사 원형을 쓰면 틀린다. 지금 이 32번 같은 경우에는 어법으로 풀만한 것들이 굉장히 많기 때문에 이 지문은 반드시 주의를 할 것. There are some tasks that you can only set about. 자, 너가 시작할 수 있는 몇몇 가지들이 있다. If you have a significant amount of time available. 시간이 좀 있어야만 할 수 있는 일들이 있다. There is no point. 의미가 없다는 거죠. In trying to gear up for such a task. 그런 일을 준비를 갖추려고 애쓰는 포인트는 필요 없다는 거죠. 그럴 게 의미가 없어요. When you only have a short period available. 시간이 별로 없을 때에는 그런 준비를 갖추려고 하는 것은 의미가 없다. So, 그러니까 6번은 이제 삽입 문제, 문장의 흐름. 자, so schedule the time you need for the longer task. 더 오래 걸리는 과제를 위해서 필요한 시간을 schedule하고 and put the short task. 그 짧게 걸리는 일을 into the spare moments.
남는 시간에 in between 그 사이에 남는 시간에 과제를 배치해라. 그러니까 밑에는 뭐냐면 이제 시간에 따라서 시간이 많이 걸리는 거는 짧게 걸리는 때 할 수 없고 그러니 그리고 이제 짧게 걸리는 애들은 중간중간에 끼워 넣는 것이 그렇게 뭐 효율적으로 이제 일을 할 수가 있지 않겠냐 뭐 이런 거죠. 그래서 굉장히 좋은 글이 되겠다. 자, 33번. 자, 이 사람의 Through the Looking Glass라는 소설에서 책에서 The Red Queen은 takes Alice를 경주에 데리고 가요. 그 시골을 through 통과하는 경주로 데려갑니다. 경주하러. They run and they run, but then Alice discovers. 앨리스는 발견합니다. 무엇을 발견하냐면 they're still under the same tree. 같은 나무를 아래 있다는 것을 알게 돼요. That they started from. 그들이 시작했던 그 나무 아래 계속 있다는 것을 알게 된다는 거죠. 그래서 이게 목적격 관계대명사인데 이 관계대명사를 위치로 바꿀 수가 있고 그럼 이 from을 처리할 수가 있죠. 그래서 from 위치로도 쓸 수 있다. from that은 안 됩니다. The Red Queen explains to Alice한테 이렇게 설명해요. Here you see, it takes all the running you can do. 너가 할 수 있는 모든 뜀박질을 해야 필요로 한단다. To keep in the same place. 같은 장소에 머물려면 네가 계속 뛰어야 된다는 거죠. 이거 갑자기 뜬금없이 이상한 소리네. 그지? 말이 안 되는 거 아닌가 이렇게 생각할 수 있겠지만 이제 biologists, 생물학자들은 때때로 이 Red Queen effect를 사용해요 to explain the evolutionary principle, 그 진화 원리를 설명하기 위해서. 만약에 foxes evolved to run faster, 여우가 더 빨리 달리도록 진화를 한다면 so that they can catch more rabbits, 더 많은 토끼를 잡을 수 있도록 하기 위해서. 그래서 이제 문장 전환하면 이렇게 되겠죠. 얘네들이 진화를 그렇게 한다면 then only the fastest rabbits will live long enough to make a new generation of bunnies that run even faster. 이렇게 되겠죠. 자, 가장 빠른 토끼들만이 오래 살겠죠. 이제 생각을 해봐. 여우가 점점 빨리 달려. 그럼 토끼도 진화를 할 거 아니야. 가장 빠른 애들이 살아남겠지. 그러면은 그 유전자가 넘어가서 얘네들이 가장 빠른 애들이 next generation에 생길 거 아니야. To make a new generations of bunnies that run even faster. 훨씬 더 빨리 달리는. 이렇게 되겠죠. In which case, 그리고 그러한 경우에 of course, only the fastest foxes will catch enough rabbits. 그렇게 되면 결국은 가장 빠른 여우만 살아남겠죠. 그래서 그 결과 thrive and pass on their genes. 그들의 유전자를 물려주게 될 거지. 이해되죠? 그러면 이제 그 자리에 머물기 위해서는 계속 돌아야 되는 거잖아요. Even though they might run, 그 두 종이, they는 여기서 지금 여우하고 토끼를 다 얘기하고 있는 거죠. 그들이 다 달린다 하더라도 two species stay in place. 계속 제자리에 머물고 있는 것이다. 이해되시죠? 재밌는 글이네. So everything in the world around us, 우리 주변에 있는 모든 것들은 was finished. 이미 그 creators, 만든 사람의 마음에 정해져 있었어요. 끝났어요. Before it was started. 그것이 시작되기도 전에. 그러니까 우리 주변 세상의 모든 것이 시작되기도 전에 그것을 만들어낸 사람의 마음속에서 이미 완성이 되었다. 자, 이게 무슨 말일까? 우리 주변의 세상에 있는 모든 것들은 만드는 사람의 마음속에 이미 완성되어 있다. 그것이 시작되기도 전에 이거죠. The houses we live in, 우리가 살고 있는 집, the cars we drive, 우리가 운전하는 차, and our clothing, 우리의 옷, all of these, 이 모든 것들은 began with an idea, 아이디어로부터 생겨난 거죠. 각각의 아이디어는 was then studied, 연구되고 refined, 정제되고 다듬어지고 and perfected, 완성되었습니다. Before the first nail was driven or the first piece of cloth was cut. 자, 첫 번째 못이 박히기 전에 혹은 첫 번째 그 면이 was cut, 재단되기 전에. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 우리가 타고 있는 예를 들면 테슬라라는 자동차가 있으면 그 자동차는 우리가 지금 타고 있는데 그 차가 만들어지기도 전에 이미 머릿속에서 그 테슬라를 만든 사람의 머릿속에서는 이미 다 완성이 되어 있다는 거죠.
Long before the idea was turned into a physical reality. 물리적인 실체죠. 물리적인 실체. 그러니까 내 머릿속에 어떤 물건에 대한 아이디어가 있고 그거대로 만들면 되겠다 해서 그대로 실제로 만들잖아요. 그러니까 실제적인 그 physical reality, 물체, 그 실체가 아이디어가 그렇게 물건으로 바뀌어지기 전에 the mind, 마음속은 had clearly pictured, 이미 명확하게 그렸다는 거죠. The finished product, 최종 그 완제품을. The human being, 인간은 designs, 디자인합니다. His or her own future, 자신들의 미래를 through much the same process, 같은 프로세스로 만든다는 거죠. We began with an idea about how the future will be. 미래가 어떻게 될 것인지. 그래서 이제 여기 how도 조심할 필요가 있습니다. 뒤에 like가 있으면 what이어야 되고요. like가 없을 때는 how여야 한다. 자, over a period of time, 일정 기간에 걸쳐서 we refine and perfect the vision. 그 비전을 다듬어서 완성합니다. Before long, 머지않아 our every thought, 우리의 모든 생각, decision, 결정, and activity들은 are all working in harmony, 조화를 이루어서 완성을 하고 있을 거예요. To bring into existence, 존재로 생겨나게 하기 위해 what we have mentally concluded about the future. 우리가 머릿속에서 완성한 것을, 이미 머릿속에서 concluded 한 것을, 미래에 대해서 concluded, 이미 결정한 것, 그러니까 머릿속에서 이미 finish 된 거죠. 그것을 bring into existence, 실제로 나타내기 위해서 조화롭게 다 작용하게 된다 이겁니다. 자, 어려운 것 같지만 조금만 생각해보면 그렇게 어려운 지문은 아닙니다. 자, 35번. Whose story it is. 자, 누구의 이야기인가는 affects what the story is. 그 이야기가 무슨 이야기인가에 영향을 미친다. Change the main character. 주인공의 캐릭터를 바꿔라. And the focus of story. 이야기의 포커스는 must also change. 바뀔 것이다. 누구의 이야기인지가 그 이야기가 어떤 이야기인지 영향을 미친다. 캐릭터가 누구인지에 따라서 누구의 이야기인지가 바뀔 거 아닙니까? 신데렐라에서 신데렐라가 메인 캐릭터면 신데렐라에 대한 이야기지만 두 계모에 초점을 맞추면 주인공이 계모가 되면 그 이야기는 계모에 대한 이야기가 되는 거니까 바뀌죠. If we look at the event through another character's eyes, 다른 등장인물의 눈을 통해서 사건을 본다면 we will interpret them differently. 우리는 그 사건들을 다르게 해석할 것이다. 자, 흥부와 놀부 이야기에서 우리가 보통 초점을 흥부에만 맞추지만 만약에 놀부에 포커스를 맞추면 우리가 또 다르게 생각할 수 있겠죠. 놀부의 입장에서 보면은 저 흥부는 애를 저렇게 많이 낳는데 왜 대체 일을 하지 않는 거냐 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 자기 식솔은 지가 챙겨야지 왜 맨날 와가지고 일 안 하고 와가지고 왜 밥 달라고 구걸하는 거야? 이렇게 생각할 수 있겠죠. Interpret them differently. We'll place our sympathies with someone new. 우리는 새로운 누군가에게 공감을 하게 될 거죠. 우리는 놀부한테 공감을 할 수도 있는 거예요. 만약에 그렇게 초점이 바뀐다면. When the conflict arises. 자, 만약에 갈등이 생길 때 이거죠. 근데 이 갈등을 수식하는 관계사가 뒤에 붙어 있습니다. 이렇게 종종 일어납니다. 이게 동사가 일형식 동사일 때 주어를 설명하는 주격관계 대명사절이 뒤에 와요. 자, the conflict that is the heart of the story. 이야기의 핵심인 갈등이 arises, 발생할 때. 그리고 얘는 raise라든지 이런 애들은 쓸 수 없어요. We will be praying for a different outcome. 우리는 다른 결과를 간절히 바라고 있을 것이다. Consider, 예를 들어서 how the tale of Cinderella, 신데렐라의 이야기가 would shift, 바뀔지를 한번 생각해 보라는 거죠. If it were told from the viewpoint of an evil stepsister, 사악한 의붓자매의 관점에서 이야기가 된다면 이렇게 된다는 거죠. 이게 가정법 과거입니다. 그래서 여기도 지금 요게 이제 생략되어 있을 거죠. Gone with the Wind is Scarlett O'Hara's story. 스칼렛 오하라의 이야기죠. 바람과 함께 사라지다. I will not never go hungry again. 이런 아주 명언을 남겼던. 자, but what if we were shown the same events from the viewpoint of 그 다른 그 등장인물의 관점에서 똑같은 사건을 바라본다면, 똑같은 이벤트들이 보여진다면 어떨 것인가? 이야기가 달라지지 않겠니? 이거죠. 이것도 어렵지 않은 흥미로운 내용이었습니다. 36번. In the old stone age,
구석기 시대에서 small bands of 20 to 60 people, 20명에서 60명의 사람들이 wandered from place to place, 돌아다녔어요. in search of food, 음식을 찾아다니면서. 자, 너무 당연한 얘기죠. Once people began farming, 농사를 시작하게 되면서 농경사회가 되면서 농경사회가 시작이 되면서 우리 사회 시간 같지 않니? 자, they could settle down near their farms. 근처에 정착할 수 있었어. 그래서 정착을 하죠. 그럼 뭐야? 마을이 생기잖아요. 마을이 생김. 그럼 사회가 생기겠죠. As a result, 그 결과 마을과 village가 점점 커지고요. Living in communities. 그래서 공동체 생활로 사는 것이 사람들로 하여금 뭐 하게 만든 겁니까? Organize themselves more efficiently. 더 효율적으로 조직하게 만드는 거죠. 왜냐면은 수렵채집 하던 시절에는 내가 다 챙겨야 됐는데 정착을 하다 보니까 내가 안 되는 건 다른 사람한테 가서 좀 요청을 해볼 수 있잖아. 도움을 요구하거나. 자, they could divide up the work of producing food. 식량을 생산하는 일을 나눌 수 있어요. 그리고 other things that they needed. 그들이 필요한 다른 것들도 나눌 수가 있겠죠. 그러니까 이제 분업화가 된다는 거죠. While some workers grew crops, 다른 애들은 농작물을 재배한 한편 others built new houses and made tools. 집을 짓고 도구를 만들기 시작한다. 이제 분업화가 되면서 이제 이게 뭐 가내수공업이라든지 이런 쪽으로 이제 바뀌면서 그러다가 이제 산업혁명과 더불어 가지고 이제 완전한 분업화가 돼버리는 거죠. Village dwellers also learned to work together to do a task faster. 이를 더 빨리 하기 위해서 협력도 배웁니다. 자, for example, toolmakers could share the work of making stone axes and knives. 돌도끼와 돌칼을 만드는 작업을 share 할 수도 있죠. 같이 할 수도 있죠. By working together, 함께 일을 함으로써 they could make more tools in the same amount of time. 같은 시간 안에 더 많은 도구를 만들 수 있게 되었습니다. 뭐 산업사회까지 갈 필요는 없네. 어쨌든 자, 그래서 이 흐름이 재밌네. 나는 생각하지도 않았는데 다음 문장에 다 나오고 있었어요. 그래서 36번까지이고 여러분들이 잘 정리를 해서 오시면 되겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 37번 Natural processes 자연 과정은 form, 형성한다, 광물을 in many ways, 다양한 방법으로. 그럼 이 글은 다양한 방법으로 광물이 형성되는 것을 예시로 보여줄 것이다. 우리가 이렇게 생각을 하고 이제 글을 접근을 해야 됩니다. For example, 예를 들어서 hot melted rock material, 뜨거운 녹아있는 돌의 물질, called 마그마라고 불리는 이것이 이 물질이 cools, 식으면 when it reaches the 식는다가 되겠네. 식는다. 이게 지구의 표면에 도달할 때. 자, reach인데 이것도 이제 어법상으로 중요한 게 reaches, 뭐 at이라든지 to라든지 이런 전치사들이 오면 안 됩니다. 자, even if it's trapped, 그것이 below the surface, 표면 아래 갇혀 있을 때도 식는다. 지구 표면에 도달할 때. 그러니까 지구가 이렇게 있으면 마그마가 여기 끝에서 가장 안쪽에서 또 이렇게 올라올 거 아니야. 근데 얘가 지구의 표면에 닿으면 닿을수록 식는데 얘가 이렇게 표출이 되는 애들도 있고 안 되는 애들도 있지만 표면에 도달할 때 표면 그 밑에 갇혀 있을 때도 얘는 이제 식는다. 자, 마그마가 식으면서 그것의 원자는 lose, 잃어, heat energy를 열을 잃고 그 다음에 move closer together, 서로 가까이 이동한다. 이 원자들이 루즈하게 있다가 얘네들이 식으면서 같이 이렇게 붙기 시작한다는 거죠. And begin to combine into compounds. 뭐가 되냐면 화합물로 얘네들이 결합하기 시작한다는 거죠. 원자들이 이렇게 결합을 하기 시작한다. 자, during this process, 이 과정 동안에 이 while이나 for 이런 거 절대 못 써요. 근데 이런 문제는 안 나오겠지. 자, atoms of different compounds. 다른 종류의 혼합물의 원자들이 range themselves. 어떻게 하냐면 배열된다. 스스로를 배열한다. into orderly. 이게 이제 분사 구문이라고 써놨는데 이거 잘못 쓴 겁니다. 이거 지울게요. 이거 아니야.
분사구문 아님. 자, 이거 지우고. 자, 다시 정리를 하면 이 과정에서 어떤 과정이냐면 얘네들이 식으면서 혼합물이 되는 거죠. 원자들이 루즈했던 원자들이 식으면서 이게 붙기 시작하는 거죠. 그래서 혼합물이 되는 그 과정에서 이 다른 혼합물에 있는 원자들이 스스로를 배열해. 어디로 배열해서 들어가냐면 질서 있고 반복적인 여기서 repeated가 되면 틀리는 겁니다. 반복되는 패턴으로 배열을 한다. 자, the type and amount of elements. 그 종류와 그 원소의 양과 종류가 present in 마그마에서 존재하고 있는 이렇게 되는 거죠. 이게 형용사가 이제 뒤에 붙은 경우입니다. 자, 존재하는 이 유형과 양이 partly determine, 부분적으로 결정해 어떤 광물을 형성할지. 자, 잘 정리합시다. 자연의 과정은 많은 방법으로 광물을 형성하는데 예를 들어서 마그마라는 애가 지구의 표면을 닿기 시작하면 얘들이 식는다. 식으면서 원자들이 열을 잃어. 그러니까 얘들이 루즈했던 애들이 여러분들 이제 뜨거운 데 들어가면 이제 퍼져 있다가 이제 추우면 이렇게 뭐라 해야 돼? 약간 움츠러드는 것처럼 원자들이 붙는다는 거죠. 서로 가까워지면서 붙어서 혼합물이 되기 시작한다. 이 과정 동안에 다른 컴파운드들의 원자들이 스스로 질서하고 있는 반복적인 패턴으로 얘네들이 스스로 뭔가 모양을 만들어내는 거죠. 예를 들면은 현무암, 화강암 이런 애들이 이제 각각의 자기네들만의 질서 있는 반복되는 패턴이라는 거죠. 그래서 이제 여러분들 지구과학 같은 시험을 볼 때 광물의 모양에 대해서 시험을 볼 때 이제 모양에 따라서 얘네들이 각각 현미경으로 보거나 아니면 그냥 돌의 모양만 봐도 얘네들이 각각의 다른 패턴으로 이렇게 형성되어 있는 걸 우리가 알 수 있어요. 자, 그 각각의 요소들의 유형과 양이 마그마에 있는 그 양이 어떤 광물을 형성하게 될 것이냐를 결정한다는 거죠. 또한 the size of the crystals that form. 자, 형성하는 결정의 사이즈, 결정이라는 건 그 원자들이 뭉쳐가지고 혼합물이 돼서 그게 이제 광물의 모양이 되는 거잖아. 그 모양의 사이즈가, 광물의 모양의 사이즈가 형성하고 있는 이렇게 되는 거죠. 이거 절대로 수동태를 안 씁니다. 자, 형성하는 이것의 사이즈가, 그리고 여기 지금 동사의 형태를 잘 봐야 돼요. 이거 무조건 나올 수밖에 없어요. 얘가 지금 단수이기 때문에. depends, 달려있어요. 특히 얼마나 빠르게 마그마가 식느냐에 달려있다. 자, 마그마가 천천히 식으면 형성되는 크리스탈은 일반적으로 크다. 육안으로 볼 만큼 크다. 자, 여기도 어순, enough large라는 말은 없어요. 자, this is because, 이것은 왜냐하면 이렇게 해석합니다. this is why는 될 수 없고, 왜냐하면 this is why는 뭐뭐 하는 이유이다 이기 때문에 this is because the atoms have enough time. 원자들이 충분한 시간을 가지고 있다는 거예요. 움직여서 큰 크리스탈을 형성할 만큼 충분한 시간을 가지고 있다는 거죠. 그러니까 마그마가 천천히 식으면 얘네들한테 시간이 있으니까 더 크게 뭉친다는 거야. 근데 이게 빨리 식어봐. 그러면 얘네들이 크게 뭉칠 수 없잖아. 그대로 굳어버리니까. 마그마가 빨리 식어버리면 형성되는 크리스탈은 will be small, 작을 거죠. In such cases, 그러한 경우에 너는 볼 수 없어요. 각각의 이 광물 결정을 볼 수 없다. 지구과학 선생님이 이렇게 설명해 줬으면 난 진짜 이과를 갔을 수도 있을 것 같네. 자, 이해되셨죠? 자, 38번. All carbohydrates, 모든 탄수화물은 are basically sugars, 당이다. Complex carbohydrates are the good carbohydrates for your body. 복합 탄수화물은 몸에 좋은 탄수화물이다. 다이어트를 해보려고 시도를 해봤거나 뭐 그런 사람들은 이제 다 알고 있는 사실입니다. 복합 탄수화물은 이제 가공되지 않은 걸 얘기하는 거죠. 이러한 복합 당은 굉장히 어려워 to break down. 분해하기에 굉장히 어렵고 can trap other nutrients, 다른 영양분들을
비타민과 미네랄 같은 다른 영양분들을 in their chains, 그들의 사슬 안에 가두어 둘 수 있다. As they slowly break down, 그것이 천천히 break down 하면서 이거죠. 이 돼 있는 complex sugar compounds죠. The other nutrients, 다른 영양분들이 are also released, 방출되어 into your body, 너의 신체에 and can provide you, 너에게 연료를 공급해 주는 거죠. 많은 시간 동안. 그러니까 복합탄수화물, 복당류 화합물, 복합탄수화물을 먹으면 포만감이 오래 간다. 뭐 이 말인 것 같은데. Bad carbohydrates, on the other hand, 반면에 나쁜 탄수화물은 simple sugars, 단당류이다. 자, because their structure is not complex, 복잡하지 않기 때문에 they easily break down the whole few nutrients. 이것을 쉽게 분해하죠. 당을 제외하고 당 이외에 그것이 만들어진 from which they are made, 그것이 만들어지는 당 이외에 몸을 위한 영양소는 거의 없다. 자, 이 few를 우리가 주목을 해야 됩니다. 거의 없다. 없는 겁니다. 자, 그리고 이 from which는 이렇게 변환이 될 수 있다. 요거를 외워주십시오. Your body, 너의 몸은 breaks down. 이러한 탄수화물이라는 거는 단당류 얘기하는 거죠. 단당류 탄수화물을 쉽게 빨리 분해해요. Rather quickly. 빨리 하고 what it cannot use, 그것이 사용할 수 없는 것은 is converted to fat, 지방으로 바뀌고 and stored, 저장된다 신체에. 그래서 빨리 더 지방으로 변환이 되기 때문에 다이어트 할 때는 단당류를 먹지 마라. 그래서 이제 복합탄수화물을 먹어라. 그러니까 뭐 현미 같은, 뭐 통밀 같은 그런 걸 먹어라. 이제 이런 말이 이제 과학적으로는 이렇다. 자, 39번. People commonly make the mistaken assumption. 사람들은 실수가 되는 잘못된 생각을 가지고 있습니다. 어떤 생각이냐면 동격이 되시죠. Because a person has a one type of characteristic. 어떤 한 사람이 한 가지의 특성을 가지고 있기 때문에 그들은 자동적으로 다른 특징은 그것에 어울리는, which go with it, 그것에 어울리는 다른 특징을 가지고 있다는 잘못된 가정을 한다. 예를 들면 활발한 성격의 특징을 가지고 있는 사람은 자연스럽게 친구를 잘 사귈 것이다 라고 우리가 생각을 한다는 거죠. 그게 두 개가 어울리는 특성이니까 우리가 활발한 사람은 친구를 잘 사귈 수 있다라고 다른 특징도 같이 이어진다, 이렇게 우리가 착각을 한다. 이게 mistaken assumption이다. 자, in one study, 한 연구에서, 그럼 이제 이걸 반박하는 실험이 나올 거 아니에요. University student들이 were given, 받아요. description of a guest lecturer. 그 강사, 초청 강사에 대한 description, 설명을 받아. Before he spoke to the group. 연설하기 전에 그 사람이 have the student, 학생들의 절반이 receive a description, 어떤 설명을 받냐면 containing the word warm, 따뜻한이라는 말을 포함하고 있는 the other, 나머지 절반은 나머지 절반은 were told, 들어요. The speaker was cold, 굉장히 냉정한 사람이다, 차가운 사람이다 라는 말 들어요. The guest lecturer는 then lead a discussion, 토론을 이끌어요. After which, 그 토론 후에 이거죠. After that discussion, the students were asked to give their impressions of him. 그 사람에 대한 첫인상, 인상을 말해달라고 요청을 받는다. As expected, 예상된 대로 there were large differences, 차이가 있죠. between the impressions formed by the students, 학생들에 의해서 형성된 인상에서의 차이가 있죠. depending upon, 뭐에 따라서, 그들의 정보에 따라서. warm하다라는 정보를 받은 사람들과 cold하다라는 정보를 받은 사람들 사이에 이게 갭이 굉장히 크다. 자, this was also found, 가주어, 대절이 또한 발견되었다. Those students who expected the lecture to be warm. 자, warm하다라고 예상했던 사람들이, 학생들이 tend to interact with him more. 그 사람이랑 더 interact 하는 경향이 있었다라는 것이 발견되었어. 자, 그럼 반대로 차갑다라고 cold하다라고 expect 했던 학생들은 lecturer하고는 거리를 좀 두겠죠. This, 이것은 shows, 보여줍니다. The different expectations, 다른 기대가 not only but also겠죠. affect the impressions we form, 우리가 형성하는
인상에 영향을 미칠 뿐만이 아니라 broader behavior, 우리의 행동에도 영향을 미친다. 자, not only에 지금 목적어가 걸려 있는 겁니다. impression에 영향을 미치는 것뿐만 아니라 우리의 행동에도, 우리가 그 사람이랑 친해지고 싶을 것인가 피하고 싶을 것인가, 그 행동에도, 그 다음에 관계에도 영향을 미친다. 형성되는 관계와 행동에도 영향을 미친다. 그러니까 impression과 행동과 관계에 영향을 미친다라는 거겠죠. 어렵지 않습니다. 자, 40번. To help decide what's risky and what's safe. 무엇이 위험하고 무엇이 안전한지를 결정하기 위해서, 그 다음에 who's trustworthy. 누구를 믿을 만하고 누구가 믿을 만하지 않느냐라는 것을 결정하기 위해서는, 알아내기 위해서는 we look for. 우리는 찾아요. social evidence. 사회적 증거를 찾는다. 너무 당연한 말 아니냐? 내가 저 사람이랑 친해졌을 때 나한테 해가 될 것이냐? 내가 쟤를 믿을 만하냐? 아니면 믿을 만한 사람이 아니냐를 알아내기 위해서는 social evidence, 그것에 대한 증거를 찾겠죠. From an evolutionary view, 진화적 관점에서 보면 following the group, 집단을 따르는 것이 is almost always positive, 거의 항상 대부분 긍정적이야. 우리의 생존의 전망에 있어서 prospects, 전망입니다. If anyone's doing it, 모든 사람들이 하고 있다면, 그러니까 모든 사람들이 같은 행동을 하고 있다면 it must be a sensible thing to do. 자, 뭐예요? 그것은 해야 할 sensible thing, 분별이 있는 거, sensitive 이런 거랑 헷갈리면 안 돼. 다른 말이야. Explains famous psychologist and best-selling writer of influence Roberts라는 사람이 이렇게 얘기해요. While we can frequently see this today in product review, 상품 리뷰에서 우리가 이것을 자주 볼 수 있지만 even subtle cues within the environment, 환경에서 더 미묘한 신호가 can signal, 나타낼 수 있어요. 이 trustworthiness에 대해서 자연에서도 environment에서도 우리가 알 수 있다. 자, 어떻게 할 수 있는지, 어떻게 드러나는지 설명해 주겠지. 자, 이렇게 한번 생각해 보래요. When you visit a local restaurant, are they busy? 걔네들이 바쁘냐? Is there a line outside? 밖에 줄이 있냐? Or is it to find a seat? It's easy to find a seat. 자리를 찾는 게 쉽냐? It's a hassle to wait. 기다리는 것이 성가신 일이야. But a line can be a powerful cue. 굉장한 힌트가 된다는 거죠. That the food tasty, 음식이 맛있다라는. 그 다음에 and these seats are in demand. 좌석의 수요가 많다는 것을 나타내는, 이게 지금 다 동격에 걸려 있습니다. 강력한 큐다. 자, more often than not, 대부분의 경우에 it's good to adopt. 뭐 한다? 너 주변에 있는 사람들의 행동을 practice를 adopt, 채택하다죠. 그러니까 따라하는 것이 좋다. We tend to feel safe and secure in numbers. 우리가 숫자에서 안전하다고 느낀다. 우리가 어떻게 행동할지를 결정할 때 많은 사람들이 그렇게 하면 그걸 안전하다라고 느낀다. 특히 uncertain condition에 직면했을 때 이렇게 되겠죠. When we are faced with. 됐죠. 41번, 42번. 자, chess masters. 체스 마스터들은 shown a chessboard in the middle of a game for 5 seconds with 20 to 30 pieces still in play. 자, 체스판에 그 체스가 20개, 그 체스 피스가 20개에서 30개 정도 있는, 여전히 플레이가 되고 있는 그 게임의 5초 동안 체스보드를 보도록 되어 있는, 보게 되어진 체스 마스터들이 can immediately reproduce, 재현할 수 있어요. 위치를, 그 피스를 기억으로 재현해낼 수 있다. Beginners of course are able to place a few. 몇 개는 할 수 있지. 초보자들도 몇 개는 할 수 있어. 근데 이게 쉽게 얘기하면 이런 거지. 춤을 엄청 잘 추는 사람은 한 번만 봐도 안무를 다 따라할 수 있고, 춤을 전문적으로 추는 사람이 아니면 그냥 그 중에 몇 개 정도를 겨우 따라할 수 있는, 똑같은 거죠. 자, now 이제 take the pieces, 그 말을 가져다가 and place them, 그 말들을 놔요. 보드에 랜덤하게.
그러면 차이가 훨씬 더 줄어든다 이거죠. 그 차이는 줄어든다. 그러니까 이제 체스 마스터하고 비기너들 사이의 차이가 많이 줄어든다는 거죠. The expert's advantage, 전문가의 유리함이라고 하는 것은 is only for familiar patterns, 익숙한 패턴에 대해서만 있는 것이다. 기억에 저장된 패턴에 대해서만 있다. 자, faced with unfamiliar patterns, 익숙하지 않은 패턴에 직면하면, 자, 그러면 이제 봐봐. 이게 랜덤하게 놓는다 이거잖아. 그러면 이 위에는 이미 제시된 패턴이기 때문에 마스터들이 그걸 쉽게 인지한다는 거예요. 근데 여기서는 랜덤하게 놨다는 거는 익숙하지 않은 패턴이란 말이야. 그러면 일반인이나 전문가나 다를 바가 없다는 거죠. 자, 요 랜덤리하게 두는 것과 그 다음에 unfamiliar pattern은 같은 맥락의 글이 되는 거죠. 이렇게. Even when it involves the same familiar domain, 익숙한 분야와 같은 관련이 있는 경우일지라도 그때에도 전문가의 disadvantage는 사라진다. 그러니까 여기가 중요하다. 이 지문은 무조건 나올 수밖에 없는 지문이겠네. The beneficial effects of familiar situational memory. 기억력에 관련된 기억력에 익숙한 구조가 미치는 효과는 이렇게 봐야겠죠. 익숙한 구조가 미치는 유익한 효과는 have been observed, 관찰되었습니다. 많은 전문 지식에서도 음악을 포함해서 음악적인 그 훈련을 받은 사람들은 can reproduce short sequences of music notation more accurately. 예를 들면 악보를 잘 볼 수 있는 사람, 그러니까 악보를 한 번 보고 잘 칠 수 있는 사람들이라고 이제 이걸 얘기해 볼게요. 악보를 보고 한 번에 칠 수 있는 사람은 이 뮤지컬 노테이션이니까 뭐겠어요. 음표의 전형적인 짧은 시퀀스는 정확하게 따라할 수 있죠. 뮤지컬 트레이닝을 받지 않은 사람들보다 노트가 컨벤셔널 시퀀스를 따를 때 음이 뭐 예를 들면은 뭐 C키라고 한다면 도레미파솔라시도라는 어떤 컨벤셔널 시퀀스를 따를 때 도솔 뭐 파미 이런 어떤 컨벤셔널 시퀀스를 따를 때는 금방 따라할 수 있죠. 이 능력을 가진 사람들이. 자, 그런데 advantage is much reduced. 사라진다. when, 언제, 노트가 랜덤하게 놓여질 때. 지금 같은 맥락의 얘기를 다른 예시로 다시 한번 설명하고 있는 거죠. 자, 전문 지식은 또한 자, 근데 일단 여기서 이제 한번 흐름이 끊기니까 잘라줘야 됩니다. 7번까지가 유리함이 줄어든다. 이거죠. 그러니까 패턴이 이미 있는 패턴이면 익숙한 패턴이기 때문에 전문가들은 쉽게 파악하고 전문가가 아닌 사람들은 쉽게 파악할 수 없다. 그런데 패턴이 랜덤하게 되어 있으면 그 차이는 그렇게 크지 않다. 자, 여기까지가 이제 7번 문장이 되는 거죠. expertise, 전문 지식은 또한 기억력을 improve 해준대요. 향상시켜준대요. 동작의 sequence, 순서니까 연속 동작에 대한 기억력을 향상시켜준답니다. 자, experienced ballet dancers, 경험이 많은 숙련된 발레 댄서들은 긴 시퀀스를, 스텝의 시퀀스, 그러니까 동작을 반복할 수 있죠. 경험이 적은 댄서들보다는. 그리고 그들은 반복할 수 있어요. 루틴으로 정해진, 이렇게 되겠죠. 루틴으로 정해진 스텝의 시퀀스, 순서를 따라할 수 있다. 랜덤하게 오더된 스텝보다. 그럼 얘도 지금 같은 맥락의 얘기를 하고 있는 거네. 자, in each case, 각각의 경우에 기억의 범위는 증가된다. 무엇에 의해서? 익숙한 순서와 패턴을 인지하는 능력에 의해서 메모리 레인지가 늘어난다는 거죠. 자, 다시 한번 정리를 해볼게요.
일단 7번까지 내용 정리했잖아. 8번, 9번, 10번도 같은 맥락인 거야. 전문 지식은 기억력을 향상시켜준대. 그러니까 익숙한 사람들은 자 봐봐. 7번까지는 동작이 없어. 그냥 패턴만 읽는 거야. 이해되죠? 지금 패턴만 읽는 거에서 전문가가 조금 더 잘 인지한다. 그런데 랜덤하게 놓여지면 전문가나 비전문가나 별 차이 없다. 근데 이게 움직임을 수반할 때, 연속 동작을 기억할 때 이 전문 지식이 또 기억력을 향상시켜 준다는 거지. 전문적인 사람들이 더 잘 기억을 한다는 거예요. 자, 발레 댄서는 긴 스텝을 반복할 수 있는 능력이 있다. 초보자들보다. 그리고 그 루틴을 잘 반복을 따라를 하겠죠. 랜덤하게 놓여졌을 때보다는. 각각의 경우에 기억의 범위는 능력에 의해서 증대된다는 거예요. 그러니까 패턴을 더 빨리 알아내는 사람일수록 그 능력에 의해서 그 기억력의 범위가 증가한다는 거지. 이해되죠? 그러니까 숙련도가 높아지면 높아질수록 패턴을 읽는 능력이 더 높아질 거 아니야. 그럼 이런 사람들은 기억력이 훨씬 더 높다는 거죠. 그러니까 여러분들이 공부하는 메커니즘도 똑같은 거예요. 내가 이것을 잘 모르면 패턴이 잘 안 보이면 이 영어가도 패턴이 잘 안 보이면 내가 인지하는 게 다른 애들보다 짧을 수 있지. 쟤네들은 한 번에 암기를 하는데 나는 한 번에 안 되는 경우가 있는 거죠. 그러면 나는 어쨌든 많이 해야 되는 거죠. 쟤네들보다는 같은 맥락인 거지. 어쨌든 숙련된 사람들이 유리하고 기억을 더 오래 하고 기억을 더 많이 한다. 정리가 되나요? 그래서 41번부터 42번까지 설명을 마치도록 하겠습니다.